Amman's been inhabited by several civilizations over the years. The first civilization on record is during the Neolithic period around 8,500 BC, when archaeological discoveries in Ain Ghazal, located in eastern Amman, showed evidence of not only a settled life, but also the growth of artistic work, which suggests a well-developed civilization inhabited the city at that time. The 7 jabals, or hills, around it were occupied during the same time and formed the perimeter of the young city, most notably the citadel atop Citadel Hill. Amman's modern history began in the late 19th century when the Ottomans resettled a colony of Circassian immigrants there in 1878. Many of their descendants still reside in Amman. During that time, in the early decades of the 20th century, the neighboring city of Salt was more important as a regional administrative center and political center. However, after the Great Arab Revolt secured the state of Transjordan, Emir Abdullah bin al-Hussein made Amman his capital in 1921. نسكن في مدينة تاريخية عمرها أكثر من 8000 عام. ربة عمون فيلادلفيا هي قلب مدن الديكابولوس. وعندما يعني السكان بيكونوا في مدينة لها تاريخ، الواقع بيشعروا بعظمة هذه المدينة. وسط بلد عمان أجمل ما فيها وله ذكريات عند سكان عمان. Downtown Amman, Al-Balad, nestled away between 4 hills of the city, standing there as a beacon of light and a witness to time. With every sunrise for this special city, its sun rays print a kiss on this fascinating city's forehead. The local inhabitants wake up to the early morning breeze, making their hearts pound with intrigue, fascination and tradition for their ancestors. كان هذا سوق البخارية هون، هي السهلة قاموها. فتحوا يجي الأمير عبد الله الله يرحمه أيام الأمارة، بعدين صار سنة 46 هو صار ملك. كان يجي والخيالة شركة مجرحين السيارة من الجنبي من قصر غدار لهون، يوقف قدام هون يوقف على الرصيف قدام الجامعة هذا بهالثوب أبيض عمي على راسه، طول من الخلفاء الراشدين والله. هذه التحفة المعمارية التي تمثل المسجد الحسيني التي تم بناؤه في الفترات المبكرة من العصور الإسلامية ومن العهد الإسلامي، إضافة إلى ذلك أن هذا المبنى تم ترميمه في عهد المؤسس الملك عبد الله الأول، وهذا الموقع يحتوي على طرز معمارية جميلة جدا تعود إلى الفترة الأموية والعباسية. كما تلاحظون هو في قلب العاصمة الأردنية، بحيث أن هذا المسجد يعد نقطة التقاء لمختلف القادمين من البلدان المجاورة. It's just it's like a watering hole for the people down there, that mosque. You can just see all walks of life there. We walk by, the architecture itself is beautiful. There's shops kind of surround it, so it's just basically a focal point for everything. Great to meet people there because everyone knows where it is. كانت المواكب دائما بالأعياد وبالمناسبات دائما تمر من وسط البلد. His Majesty the late King Hussein once said, "Jordan has a strange, haunting beauty and a sense of timelessness. Dotted with the ruins of empires once great, it has the last resort of yesterday in the world of tomorrow. I love every inch of it." سيدنا جلالة الملك حسين الله يرحمه كان يتعمد يمر من وسط البلد، فوسط البلد إلها قيمة يعني معنوية عند الجمهور. أذكر زواج جلالة الملك المرحوم الحسين بن طلال رحمه الله، وأذكر بأنه كان الموكب مر من وسط البلد من الشارع اللي احنا موجودين فيه المسمى بشارع فيصل، بشارع الرضا، بشارع السعادة. كان الموكب جميل جدا جدا. كان هنا سيل ماشي من عند أول المهاجرين يعني جبل عمان تقريبا للمحطة، هذا كان
سيل، وهذا المحل من اللي كانوا أول محلات في المملكة. سقف السيل أو ما يسمى بسيل عمان القديم، منطقة تحتوي على أطياف متعددة ومتنوعة من المجتمع، تتمثل بالشركس والشيشان في منطقة المهاجرين المجاورة لمنطقة السيل، إضافة إلى الدروز المجاورين من الجهة اليسرى، والأرمن والشيشان والشركس. هذه المجموعة المتباينة التي استطاعت الانصهار في داخل المجتمع الأردني واستطاعت الانصهار في الحياة العمانية. Amman is located in a hilly area of northwestern Jordan. The city was originally built on 7 hills, but now spans over an area of 19 hills, each known as a Jabal or mountain. The main areas of Amman gain their names from the hills and mountains on whose slopes they lie. كانت المنطقة كلها سيل قديم. جبل الخرفان هذا قديم، وجبل لويبدي. اي نعم. ما كانش الا سوق البخاري، فتح عدة اسواق في شارع بسمان وفي المناطق هذه. حتى البضاعة الموجودة فيها بوسط البلد مش موجودة في محل ثاني، فنفس المحلات ما يعني بتظل محافظة على هويتها. لكن الآن للأسف الشديد اختلفت الأحوال ومات وسط البلد تجاريا واقتصاديا. حتى الناس اللي ساكنين خارج وسط البلد ما بيعرفوش وسط البلد وتكويناته. ما زالت ما في فائدة، في شغلات الناس بنزلوا فيها إلا يعني هم خلص ما بيعرفوا إلا بيجوا عند عبد الرحيم، بيجوا سوق البخاري، سوق البلابسي، لا زال هذا مروح، خلص ما بيروح من ذاكرة الإنسان يعني. We frequent many of the dress shops there, clothing shops. There's the shoe market that we visit quite frequently. So it's just a great place to go and experience more local culture and get things that otherwise we wouldn't be able to find other places. Around the middle of the 20th century, cinema houses started to spread in the central area of Amman. Some of the old cinemas even remain to this day. It began with a few cinemas and gradually increased by time to reach around 18. This is considered to be a large number when compared to the population of the city. The increase of the movie theatres marked a turning point in the cultural aspect of life in Amman. طبعا من ضمن مشاريع وسط البلد الثقافية انه إعادة تطوير السينمات التاريخية اللي كانت موجودة في وسط البلد. تعرفوا انه معظم السينمات كانت موجودة في وسط البلد، وبزيدوا عن 10 سينمات، لا أذكر عددهم، 10 12 بجوز 18. بس بلشنا إحنا والقطاع الخاص الواقع نعمل تحديث لهذه السينمات. كانت في وسط البلد سينما الحسين وسينما فلسطين تأسسوا بالستينات. كان في سينما عمان وسينما رغدان كانوا متأسسين قبل هذا التاريخ. كان في سينما زهران، كان في سينما اسمها سينما الفيومي. سينما البتراء كانت سابقا في منطقة الآن تسمى شارع قريش أو سقف السيل بالعامية. كانت هذه السينمات مأوى لكثير من الشباب والمثقفين في هذا البلد. كانت الساعة هنا بشارع فيصل، كان موقف سيارات بالضفة الغربية، القدس والخليل. ولذلك سميت منطقة الساعة أو ساحة الساعة، عبارة عن مبنى يعادل 8 متر ب8 متر، وكان به شخص يبيع بعض العصير والمشروبات الباردة. هذا المبنى الصغير كان من الرخام الجرانيتي وكان ذا طابع جمالي جدا. The architecture down there could be very much developed. There could be walking tours, but unfortunately a lot of the buildings are left empty, and so no one really gets to experience what that could be, the potential that downtown does have. As any other developing city, cafes soon spread in the heart of the city, being a haven for the highly educated people and meeting place for merchants and even workers. كانت المقاهي محدودة. كانت مقهى المنشية برضو في منطقة اسمها شارع قريش أو سقف السيل، وكانت هذه المقهى مقهى جميل جدا. كانت قعدات، كانت في قهوة وكلها شجر، هي قاعدة جميلة جدا، وكان السنترال وكان الجامعة، كان 4-5 قهاوي الناس كلها تلاقيها قاعدة فيها. منها مقهى كوكب الشرق
اللي هي فوق سوق الصاغة، كانت مقهى السنترال اللي هي في مقابل بنك الأردن سابقا، بناية مقهى الجامعة العربية، وهي بناية جميلة كانت ذات أقواس، ولكن استحداث المبنى الجديد الذي تم الآن قتل المبنى السابق. كان عندنا هنا قهوة الجامعة العربية، كانت تلاقي كلها الشيوخ وما شيوخ، بالليل تصير سهرات فيها وقعدات حلوة وجميلة. كانت معظمها جلسات ثقافية لمثقفين من محامين وأساتذة، وبعض الأحيان كان بعض التجار والموظفين الكبار سواء في الدولة أو في بعض الشركات. سبيل الحريات بني في العهد الروماني، وهذا سبيل الحريات يختلف عن بقية المدن الرومانية التي توجد في الأردن أو المدن الرومانية التي توجد في منطقة الشرق الأوسط، من حيث احتواء هذا الموقع على عدد كبير من الجوانب الأثرية والتراثية التي يأتي إليها العلماء والباحثين والمختصين بالجوانب الأثرية. يوجد في قلب العاصمة العمانية التي تعد إحدى مدن الديكابوليس، وسيكون هذا الموقع بإذن الله تعالى بعد إجراء عمليات الترميم من المواقع التي يمكن إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي. كان كم من بيت هيك حلوين، محل الجزيرة هذه اللي قاموها بال الجامع، مقهى الجامعة العربية، كانت شغلات يعني بيوت حلوة جميلة يعني. As one of the oldest continuously inhabited cities in the world, no matter how modern Amman becomes over the years, it remains in the hearts of its inhabitants and visitors a timeless haven, a whiff of history, and a shining light of tradition in the fast-paced modern world around.